is there in your NCERT? Ozone depletion. Okay? Ozone depletion. Worry. ಏನಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ರೀಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. Okay students, ozone depletion. Before that we have to discuss about the types of ozone. Okay, two types of the ozone is there, that is called good ozone. Second one is called bad ozone. A good ozone is commonly present in the which one now? Troposphere. Sorry. Okay now, stratosphere. And good bad ozone is present in troposphere. You already know from the earth surface how many kilometers distance we are calling as troposphere? 10 kilometers. 10 kilometers distance region is called what we can call troposphere. We are in troposphere only. Correct? More than 10 kilometers. 10 kilometers in the 50 kilometers distance, that region is what we can call stratosphere. Correct? ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅದೇ O3. ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ O3. ಬಟ್ ಈ O3 ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ UV rays era. UV rays is very helpful for binding of the oxygen with one more oxygen to form that one, the ozone. Ozone making ನಲ್ಲಿ UV rays are play an important role. But UV rays and good ozone, it is completely acts as a shield of earth anta karitara. Shield of earth and takshana options nalli ozone. 16th September it is celebrated as okay na World Ozone Day anta karitara. 16th September is ozone day anta karitara. Clear students? Okay na. But ಬ್ಯಾಡ್ ಓಝೋನ್ ಗುಡ್ ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಝೋನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ಓಝೋನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, and ozone formation also occur by UV rays only. UV rays it will be helpful for binding of the oxygen with another one more oxygen, they will form the ozone like this. Okay, now ozone depletion now meaning what is mean by ozone depletion? Decreasing the thickness of the ozone layer. Decreasing the thickness of the ozone layer. Decreasing the thickness of ozone layer is called the as ozone depletion anta karitara. Okay, next the thickness of ozone. Idunu important of students. Thickness of ozone is commonly measured by which one? Dobson units anta karitara. Dobson units, DU anta karitara. Very very important. Dobson units is commonly measurements of the which one? Ozone thickness. Okay, next one, ozone depletion ge ಕಾರಣ ಏನು? What are the causes of ozone depletion? ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ozone depletion ge ಕಾರಣ ಏನು? First of all, releasing of CFC gases. Okay na? Releasing of CFC gases, chlorofluorocarbons gases from refrigerators and air coolers ಇಂದ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ CFC ಗ್ಯಾಸಸ್, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ದೇ ಕೆನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದಟ್. ಹೆಂಗಂದರೆ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ CFCl3 ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ.
ಇವು ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ CFC ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ CFCl3 ಕ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ CFCl3 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು CFCl2 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈವನ್ CFCl2 ಆಲ್ಸೋ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV ರೇಸ್ ಮತ್ತು CFCl ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ acts as a catalyst to convert O3 into oxygen. ಓಝೋನ್ನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಓಝೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ClO ಪ್ಲಸ್ O2. ClO ಪ್ಲಸ್ O2ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿ ಓಝೋನ್ನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಬ್ಸನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ 0.29 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 0.29 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ 0.29 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಈಕ್ವೆಟರ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0.40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 0.40 centimeters are there in the equator region. Okay? So, clear students? Okay? 29 centimeters and 0.4 centimeters. Got the clarity students? Okay na? Causes of ozone depletion are mainly chlorofluorocarbons. Okay na? Chlorofluorocarbons anta karithi. It is mainly produced from refrigerators and ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೇನು ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏರ್ ಕೂಲರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಮತ್ತು ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಓಕೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV ರೇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಓಝೋನ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನಿಂದ ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನಿಂದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಓಝೋನ್ನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that's why what will be happened now? What is the effects of ozone depletion? Effects of ozone depletion. Gotu generally shield of the earth andre they are mainly protecting our earth from which rays? UV rays inda protect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so that's why ozone depletion okay na, it leads to anta ಕರೀತೀರಾ. It leads to andre ozone depletion leads to okay direct placing of which one? UV rays. But UV rays nalli different types are there. UVA rays, UVB rays and the different types. UVC rays also there. But A rays ashtu harmful enla, but UVB rays idalva, UVB rays matra it is very dangerous. Biologically danger. Andre living organism ge tumba harm madutara UVB rays. Adike UVB rays are very dangerous. But the UVB rays directly, if they will placed on the earth surface, mainly living organisms may affect. What is the effect? Andre mainly they will break down the bonds of
break down the bonds of, yes, bonds of which one? DNA and proteins. DNA and proteins of living organism. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಓಕೆನಾ, ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮೇನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 25 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅವರು 60 ಇಯರ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಈ ಯು ವಿ ಬಿ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಐಸ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಫ್ ಎನಿ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ in the eyes, they causes that one, 2 diseases, snow blindness and second one is there, cataract. Very important. Snow blindness and cataract. Snow blindness meaning inflammations in cornea. Cornea nalli inflammations are occurs. Nenpidya students, cornea andre ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಐನಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್? ಓಕೆನಾ? So 3 layers are there, Speak out once again. What are the 3 layers are present? Sclera, choroid and retina. ಈ 3 layers ನಲ್ಲಿ ಕಮಾನ which layer ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ is there? Sclera ರಾ? ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? outer small slightly projected part of our eyes is what we can call ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ನಾವು ಐ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನೇ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಒಪ್ಯಾಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನ? ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಅದು? ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ದೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಪ್ಯಾಕ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಆ ಲೆನ್ಸ್ನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 types ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್? ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದೇರಾ. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. ಅದೇ ಕಂಜಕ್ಟಿವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈ ಕಂಜಕ್ಟಿವಾನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು? ಐ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಕಂಜಕ್ಟಿವಾ ಅಂತ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐಸ್. ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಏನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್, ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನು ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಒನ್. ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಂಗೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಬಟ್ ಈ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಅರ್ತ್.
ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್, ನಾಸಾ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್. ನಾಸಾ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು US ನಲ್ಲಿದೆ ನಾಸಾ. ಈ ನಾಸಾ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. ಓಕೆ, ಕಬರ್ರ ಯಾವ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಲೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಡೆವಲಪ್ಡಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಡೆವಲಪಿಂಗಾ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗಾ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಲೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓಕೆನಾ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾನಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿರ ಲೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಲೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಝೋನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್. ಈ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್? ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಪ್ಪ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತರ? ಮತ್ತು UV ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಪೋಲಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತರ? ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಪಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆರಿ ಫ್ರೀಡಮ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಸ್ ದೆ, ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ತಾಯಿ ಮಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂತು ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಮಸ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಪ್ಪ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಫರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಲ್ದೀವ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಲ್ದೀವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಎಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ ಅಲ್ವಾ? ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಹೋಗಿ, ಆರ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರೈನಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಣಿಪುರ್ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಲ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಊಟಿ ಕೊಡೈಕನಾಲ್ ಹೋಗಿ. ಹಿಂಗೇನು ಬೇಕು? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೇನು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿರಿ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಕೆಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋ ಸರ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಆರ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರ. ಲೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕದೇ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one convention is occurs about the ozone depletion ಅದೇ which one Montreal Protocol students. Montreal Protocol very very important students, ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Montreal Protocol, Montreal Protocol, it is one of the convention ಅಂದ್ರೆ ಏನು, all gathered Montreal city of Canada, it is one of the city of Canada, Montreal city of Canada. ಈ ಕೆನಡಾ ಸಿಟಿ ಕೆನಡಾನಲ್ಲಿದೆ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಒನ್ CFC ಗ್ಯಾಸಸ್ ನೋ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ reduce the which one emission of which gases GH gases no CFC gases to reduce ozone depletion, in which year Montreal Protocol, in which year andre just yes which year 1987. After 10 years of Montreal Protocol, which protocol Kyoto Protocol 1997 ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 1997 which one Kyoto Protocol, 1987 which one Montreal Protocol ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಮೇನ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ನಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಓಕೆನಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಓವರ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ improper what resource utilization, ade we are discussing improper resource utilization, degradation by improper ఏంటా ఇది, it's not working. Okay. Degradation by improper, ఏంటా improper resource utilization, maintenance, utilization and maintenance. Resource. In that one we have to discuss about which one, soil erosion and desertification. Every sentence important, students. Every sentence of in this concept is very important. Soil erosion. What is meant by soil erosion? Yes, removal of upper top fertile soil, upper top layer of fertile soil ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. upper top layer of fertile soil due to whose activities? Human activities is causing that one removal of upper top fertile layer of the soil is called the mass. Okay, soil erosion anta karita. Okay, so what are the causes? Karni, what are the causes of the soil erosion ಗೆ main ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನರಾ, deforestation ಇದೆ. very very deforestation okay na, deforestation. Next one is over cultivation of plants, it is also very dangerous. Next one unrestricted grazing anta helbodu. Unrestricted grazing. Poor irrigation correct. Over cultivation of the plants, unrestricted grazing and poor irrigation, these are about the main reason for which one, soil erosion ಅಂದ್ರೆ you already know. okay, upper top layer ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಎಂದರೆ deforestation.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ವಿಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಪರ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಹಿಂಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡೆಸರ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಾಪ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲೇಯರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮರಳಿರುತ್ತೆ. ಮರಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಡೆಸರ್ಟ್. ಈಗ ಥಾರ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇದರ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅದು ಕ್ರಾಪ್ ಏರಿಯಾನೇ, ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾನೇ. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓವರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಓವರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡಿಸರ್ಟ್? ಹೌದು, ಓವರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಓವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they can use that one the more minerals from the soil. So then the soil is become unfertile. But unfertile soil along with this one, you see, unrestricted grazing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? grazing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? grass cultivation also danger ira. Suppose one area ನಲ್ಲಿ grass cultivate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ animals ಬಂದು grazing ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? means what, they can eat the grass. But plants also they can use that one the minerals from the soil. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Plants are using the minerals from the soil. In few years what will be happen means what, that soil is not at all having any minerals. ಅಂದರೆ overgrazing also danger. ಅದಕ್ಕೆ suppose if the plants will be growing in that area means plants are shedding their leaves. If the plants are shedding the leaves means what are the minerals are captured by the plants, again the minerals are reach the soil. We already discussed in the ecosystem, decomposition is occurs. Detritus it will fall means what? Detritus again they can enrich the soil. Andre one the cycle will be going on, then no desertification is occur. But here overgrazing, what are the plants are growing that one? Plants nella tinkondu hogta idvi. We are not at all giving the choice to, again we have to give the fertilizers to the soil. Understood? We are not at all increasing the fertility of the soil. Andre enagutte in future, okay na? So soil erosion agi adu desertification agake chance ide. Plus poor irrigation andre enda water supply kadime aaytu andre no danger students. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನಂತಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಡಿಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪೂರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೀರ, ಓಕೆ, ವಿಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆಸರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಂದರೆ ಎಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದರ, ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರೀಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನ, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್, ರೀಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? restoring of forest in a deforested area is what we can call, yes, okay na, that is. Okay, next one, desertification. Desertification andre enda, what is meant by desertification? It is a process by which formation of desert due to which one da? Yes, due to poor irrigation ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ, ಪೂರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಡಿಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಥಾರ್ ಡಿಸರ್ಟ್.
ಈ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಇದ್ರೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ನಿಯರ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ಥಾರ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೆನಾಲ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ? 2.4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ವಿಚ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, 7th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಈವನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ಸಹಾರಾ ಡಿಸರ್ಟ್, ವೆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಸಹಾರಾ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ. Understood students? Okay, na? That's why if you take the precautions and we have to stop that one, the which one? Desertification also. Okay, na? So these are very very important students. Soil erosion ಗೆ reason ಏನಂದ್ರೆ deforestation, cultivation of the plant, unrestricted grazing. Grazing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Over grazing, over cultivation of the plants or overeating of the plants also. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡಿಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋ ಆ ಥರ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಯ್ತಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಐದರ್ ಡಿಸರ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೂರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ರೈನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಲೈನಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಾಯಿಲ್ ಸಲೈನಿಟಿ ಏನು ಸರ್ ಈ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಲೈನಿಟಿ ಅಂದರೆ? ಓಕೆ, ಇರಿಗೇಷನ್ ವಿತ್ poor drainage facility irrigation with poor drainage facility in crop area, cropland leads to okay water logging in soil. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರಾ, ಜನರಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದ್ರೇನು ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬಂದವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ. ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ರೈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ. ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? when they are giving the water supply, okay na, so one by one field, finally the water is enter into the last region ಗೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ it will be stored in that one the last. But if you are not giving any drainage system, drainage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ excessive water if it is deposited in the last area, ಹಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಜನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವೆನ್, ದಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್.
But if you are not release the water to outside, what will be happen? If you are not release the water to outside, what will be happen? Means the water will be settle in the last area, and you see adike irrigation with pure drainage facility, it leads to that one. In crop plants, it is commonly leads to that one, water logging in soil. ಈ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು తెలుసు ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ in future they will converted into acidic soils. They're converted into which soils? Acidic soils. Acidic soils nalli we can't cultivate any plants. Acidic soils, it not at all suitable for cultivation of any type of the plants. That's why agriculture land and good irrigation is there, means what? Good drainage system also there. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾರಾ? ಎಸ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬಾರದು. ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಾರ? ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತೆಗಿತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ 3 days or 4 days once they are giving that one the water to the plants. ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಪಾನಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇರಬೇಕ್ರ. ಗುಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸಲೈನಿಟಿ. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಸಲೈನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಚ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಐದರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರ ಆ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಲ್ಟು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತರ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಐದರ್ ಬಿಕಮ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂದ ಸಲೈನಿಟಿ. ತುಂಬ ಸಲೈನಿಟಿ ಇದ್ರೇನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್, ಡು ಯು ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್? Plasmolysis meaning shrinkage of protoplasm due to continuous exosmosis. Shrinkage of cytoplasm due to continuous exosmosis. But when does plant cells are showing that one exosmosis? When they have to put in the which condition? The hypertonic condition. So now salinity andre nothing but hypertonic condition. But hypertonic condition alli no plant will be grow. That's why mainly damage the root system and decrease the yield of the crop. This is about the complete information of water logging and soil salinity. Got the clarity, friends? Okay, now step by step also you have to remember, and you have to read properly, then you can remember that. Okay, now finish ra ashte. Okay, so this is called degradation by improper resource utilization. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಸಲೈನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the last concept in your chapter ade deforestation ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಓದ್ಕೋಬೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಲೈನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪೂರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೂರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್.
ಮೇನ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೆಪ್ತ್. Then what will be happen? The salt will be enter into the root system. Salt will be go into the soil. It will be deposited in the root system. If they will deposit in the root system, and totally roots are get the plasmolysis. That's why roots are will be damaged. If the roots are will be damaged means they cannot absorb proper water. If they cannot absorb proper water means totally yield of the crop is decreased. Got it? This is called soil salinity. Soil salinity. When does soil salinity occurs means waterlogging. If it is occurs means it leads to soil salinity. Understood? So that is important. That's why when you have to start agriculture, students, okay now. So, and you can remember all these things you have to remember. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆನಾ, ಇವರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಎಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಫರ್ ಆರ್ ನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ salinity. The next one in the last one is called deforestation. You already know about the meaning. Cutting down of trees is called deforestation. Correct? ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ change that one. Means what? They can completely, they done the deforestation. Okay? Scientists ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ in the tropical region 40% of forest are lost. 40% of the forest is lost past 100 years. 100 years in the 40% of the land, 40% of the forest is lost. Okay, in the which region? The tropical region. In the temperate region, how much percent of the forest is lost? Only 1% of the forest is lost. 1%. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್, ಈವನ್ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್. ರೀಸೆಂಟ್ 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫೈರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನಂದರೆ ಇಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 20% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ರೋಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಹೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ని ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡೊನೇಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ರಾಂಗ್. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವರೇ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 1 ಟ್ರೀ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ 4 ಟ್ರೀಸ್ని ಬೆಳೀರಿ. 4 ಟ್ರೀಸ್ని ಬೆಳೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ 1 ಟ್ರೀ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
your role also very very important. That's why if you are cut down one tree means what, you have to planted that one 10 trees plantation ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಇದರ ಈಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ ಓಕೆ 20th century ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 20th century ನೋಡುವಾಗ ಕಮಾನ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ 30% ಆಫ್ ದಿ land area is completely forest. 30% of the land area is filled with land area is forest only. But ಈಗ ನೋಡಿ 20th century ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, 21st centuryಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ 30% ಎಷ್ಟಾಗಿರಾ ಓಕೆನಾ 19.7 ಅಂತ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 4%. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. 21.54%ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. 30% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 21.54% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Strict rules and regulations also they are implementing that. Okay, ಈಗ next one ಈ deforestation. ಈಗ next one ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾವ ಇಯರ್ 1988. ಇದನ್ನು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ 1988. According to this national forest policy, they should improve. ಏನು ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ 33% ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ 33%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 67% ಇನ್ ದ ಹಿಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ 67% ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 33% ಅಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾನೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೀವಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದೇ ಝೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಝೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ 7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 7 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. 7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಆ 7 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನೇ. ಏನಾ 7 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಅಸ್ಸಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, so and so is there. Okay na, 7 countries ಅಲ್ಲ, ಅದು 7 states. ಈ 7 states na 7 states ne Tripura also one of the place okay na. So of this Sikkim, inga Manipur okay, Meghalaya, yes, Manipur, Meghalaya, Sikkim ಅಂತ 7 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ತೀರ. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಏನು ಸರ್ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನೇ. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್
ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ beside of the water resource, and after the cutting the trees they are burning that. After the burning they can get the ash, that ashes they are used as a fertilizer. And at the same time, by the cutting of the trees, that land area they are make into agriculture land. The land area they are converted into which one? Agriculture land. By using of that water resource they can cultivating the plants. When the water resources are completely become empty, means what? Again they are leaving that place. Again they will go to the other place where the water resource is there, they will go other place. Same process they can continue in that area also. Clear? This cultivation is called what? Zoom cultivation. But in zoom cultivation, are you observing, students? They will cutting down the trees. By the cutting down the trees and that area they are make it to agriculture land, but they are not continuing the agriculture land. Again they are leaving the place, again they will go to another place. Because of this, it is also one of the reason for deforestation. So deforestation is mainly occurring in the forested area. What is the reason? And zoom cultivation also one of the reason. Clear, students? Understood? Okay, na? So that's why we have to give the awareness to the tribal people. Tribal people ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್? ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ನೇಚರ್ని ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, when you are reading, this percentage is very important. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜೇ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ 40% ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. 1% ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. In our India ನೋಡುವಾಗ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 20th century 30% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? 21.54% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ our Indian government is introduced that one national forest policy to protecting the forest. Idu implement ಮಾಡಿದ್ದು 1988 ಇಂದ implementation ಮಾಡಿ. They are having some goals also. What is the goals are means? In future 33% of land area na forest area convert ಮಾಡಬೇಕು. Mainly plain area ನಲ್ಲಿ 33% of the land area convert into the forest. Plus hills region ನಲ್ಲಿ 67% of the hills region ನಲ್ಲಿ they have to convert into the forest. ಅಂತ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. Second, soil erosion ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಟ್ ಒನ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕ್ ಸೈಕಲ್. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕ್ ಸೈಕಲ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next one and fourth one. Yes. Okay. Increase the GH gases. Greenhouse gases. Amount increase ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Increase the greenhouse. ಈಗ increase the greenhouse gas ಅಂದರೆ it is leads to which one? Global warming. ಈ ತರಹ 4 effects are there, students. Okay. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್. ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಇರೋ. Second, soil erosion. I already said just before. Upper top fertile layer will be lost. It leads to desertification if you are continuing. Disturb the hydrological cycle. Water cycle will be disturbed. If the forest only is there means what? They can attract the clouds.
They can attract the clouds. Clouds can attract ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ good raining is occurs. Good raining is there means what? Good groundwater also. Correct? Good water resource also. That's. But if the deforestation is occur means hydrological cycle disturb ಆಗುತ್ತೆ, plus greenhouses gases. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are using already automobiles. Plus we are also releasing the carbon dioxide. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಕಮಾನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ಎಸ್, ಎಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. Afforestation and reforestation. Sometimes as it is, they can give the definitions also, students. What difference is afforestation and reforestation? Afforestation meaning plantation of trees in a empty area or new area. Previously forest is there in that area? No forest is there. In that area, if you are cultivation the plants means afforestation. Reforestation meaning restoring of the forest in which area? Deforested area. Deforested area nalli matte recultivating the plants. Got the clarity? Idonde solution da. Okay? Idonde solution to protect the nature. To protect the nature. Finished. ಈಗ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? That is called case study of protecting that one. Case study of protecting the which one? Forest. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾವು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿ 1731ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 1731 ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿದಿರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದೇ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ. ಬಟ್ ಈ 1731 ನಾವು ರಾಜಾ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಪಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಈ 1731 ರಾಜಾ ಜೋಧ್ಪುರ್ he want to construct one of the palace. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳು ಸಿಮೆಂಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಸಿಮೆಂಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, go to near forest and cut down the trees and bring that one the timber or bring the wood. And minister is saying, Ji Huzur. Then minister and along with that some workers from the soldiers, they are went to near forest. But our forest nalli one community is living now. Which community? Bishnoi community is living. Bishnoi community is living. ಆ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲವಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನೇಚರ್ನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. But when these people, when this minister and his soldiers are entering into that one forest, the Bishnoi community is living, the Bishnoi community, Raja is there in that time, but his queen is there. Her name is Amrita Devi, not Amruta. Amrita Devi. Amrita Devi, he got the news, okay now, some people are entering into the forest. She got that one, the news. Okay, immediately she went to that place where the soldiers are cutting down the trees. But she's arguing that one. Why? Because they are polite people. I already said that one. Okay, now? So that's why they are completely requested to the minister and soldiers also. Please don't cut down the trees. These are the life of our community. If you are cut down the trees means what? Okay, now we lost our life. Now sattogtivi ashtinga.
ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಗಿದಂದ್ರೇನು, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ಹರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Please means what? Request. That please are, they cannot accept also. But finally, they started cutting off the trees. But in that time, the last thing is there. If you want to cut the trees, first you have to cut my body. Like that one, they will went to trees and hug that one, the trees. But that people also cannot having any type of mercy. Mercy. They are not having any mercy. Mercy means what? They are not having any karuna, jali, daya, ಏನಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಜಾಲಿ ನೋ, ದಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್, ನೀವು ಹಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು what is the type of situation we can observe in that one. Andre how much they are loving the nature, just is one of the sample example. Clear? So that she sacrificed her life to protecting that one, the forest. This is about the true story. It is a case study of to protecting the trees. Okay, after they got the independence, and Rajasthan government, they can identified Amrita Devi's, okay now, Amrita Devi's, okay now, that sacrificing they are identified. Finally, they make one award that is called Amrita Devi Wildlife Protection Award. It is also very important, friends. Amrita Devi Wildlife Protection Award anta ಒಂದು award ni they are design ಮಾಡಿ, and every year this award will be give that one those who are dedicatedly working to protecting the nature, those who are working sincerely, ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಇದರ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೌ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೇಚರೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ರಿವರ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್, ದೇವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಂಚಭೂತ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ದೀಸ್ ವೈ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ನೇ ದೇವರ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೇನೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರ. ಈವನ್ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಹಂಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೋಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೌ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವ, ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. 1 month before they are laying the roads, now they are cutting the roads. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. This award is dedicating to whom, or is giving to whom? Those are dedicatedly worked to protecting the which one? Wildlife. They are protecting the wildlife, they are protecting the forest. ಆಮೇಲೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಾರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತರಪ್ಪ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 1974. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಇಯರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ 1974 ಗಾರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸಿಂದ ಏನು ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಏನು ಶುರು ಆಯಿತು? ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಪಿಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? To go and hug. Chipko also means what? To go and hug. To whom? Trees. Okay na? So that is about. That's no important. Okay na? So that's why. Okay?
That's why Indian government also will be analyzed. It's only government people only doing, we can't conserve the forest. Adike, what are the local people are living in that forest also we have to take the help. Adike, our Indian government is introduced one more policy also, that is called joint forest management ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ ಟುಗೆದರ್. ಏನು ಟುಗೆದರ್? ನೀವು ನಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್. Together they are conserving the nature. That is what we can call joint forest management. It is introduced in which era? 1980 ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? 1918 they are introduced ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ just before we discussed national forest policy in which era? 1988. ಓಕೆನಾ? 1988 87 ಇಲ್ಲಲ್ಲ 88 1988 ಏನದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. 1987 ಯಾವುದು? ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ. ಈ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಗೋವಿಂದ ಸರ? ಇದುರ ಟೋಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿರೋ? ಟು ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್. Then only it is successful to conserve. Got it? Okay? ಈಗ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದರ, ಈ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ.